एकदा बिलुआ जंगल रे बुलुथिबा बेले देखिला गोटिए झियो मोबाइल को आगरे रखी नाचु थाए। यह देखी बिलुआ को बहुत भल लागिला। तेणु से कहिला, अरे ये झियो तो भल नाचुचे। ओ ये कौन? ये जंगल रे तो ताको देखिबा पई केही नांती। हेले एठी एपरी एकला तारो सामना रे मोबाइल रखी नाचुचे काहे की? एथिरे एमिति की लाभ पाउचे झियो? ए विषय रे मते टिके संपूर्ण तथ्य जानिबा को हेले मते गोटिए मनीष को पचारिबा को पड़िबो। तेणु जाउची मनीष बस्ती आडू को जिबी एवं कहा को गोटिए पचारिबे। आउ एपरी कही बिलुआ मनीष बस्ती आडू को जिबारे लागिला। से जाऊं जाऊं गोटे लोक को देखी रही गला ओ पचारिला, अरे ए भाई मु हेउची गोटिए जंगल रे जीव। तेणु तुम मनीष मानक विषय रे मु किछि जानिनी। तेणु मु तुमको गोटिए कथा पचारिबी। दया करी मते ताहा बुझाई के कहिबो। अरे भाई देखिछि जदि किए नाचे ताको अनेक लोक देखंती ओ जिए भी नाचे से तारो नाचो अन्य माननको देखाइबा को नाचे। हेले मु आज जंगल रे देखिली गोटिए झियोटे मोबाइल को आगरे रखी नाचु थाए। एथिरे तारो कोन लाभ हेबो? ओ से एकला काहे के नाचुची मते टिके बुझाई के कहिबो की? अरे ए बिलुआ तू जहा को देखिलु से हेउची आमो गां डली। से स्टार लोक, तारो बहुत फैन फॉलोअर। ता ठारू सेल्फी नेबा पाई लोक पागल परी हुंती। ओ से जंगल रे रील बनाउथिला। से सिना एकला बनाउथिला ओ तारो नाचो को केही देखु नथिले। हेले से मोबाइल रे रील रेकॉर्ड करी इंस्टाग्राम रे पोस्ट करिवो ओ ताकू अनेक लाइक मिलिबो, जहा द्वारा तारो अनेक फैन फॉलोअर हेबा सह ताकू टंका मध्य मिलुची। यह सुनी बिलुआ आश्चर्य होईगला, कारण जने एकला नाची ताकू इंस्टाग्राम रे छाड़ी पैसा इनकम करुची। एक कथाटा बिलुआर मन को पूरा पाईगला। तेणु से मने मने भाबिला से मध्य रील करिवो एवं अनेक टंका इनकम करिवो ओ तार मध्य अनेक फैन फॉलोअर होई जिबे। बिलुआ एपरी मने मने भाबी खुशी हेला ओ कहिला, अरे ए भाई मु ए रील करबा को चाहूची ओ मु मध्य भाइराल हेबा को चाहूची। कोन तुमे मते भाइराल हेबा पई सहायता करिबो की? जदि तुमे मते भाइराल हेबारे सहायता करिबो ताले मु जहा भी टंका इनकम करिबी सेतिरे तुमरो अधा आउ मोर अधा। होई रे बिलुआ तू पागल होई जाइछु कि रे? कहिला कोन ना रील करी भाइराल हेबो आउ टंका इनकम करिबो। अबे तू हेउछु जंगल रो जीव, तेणु तोर नाचो को किए देखिबो बे? तेणु तू जा जंगल रे बुली बुली शिकार कर ओ खा। कहिला कोन ना रील बनाइबो। रमेश रो कथा सुनी बिलुआ मन दुख करी सेठारु पलाई आसिला। हेले से तार मनरे भाबिदेला जेमिति हेउ से रील स्टार हेबो एवं टंका इनकम करिबा सह भाइराल मध्य हेबो। एपरी भाबी रहिला एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे से मोबाइल रखी रील बनाइला। ए माल पिउछो बोलो छो काई भल मनीष हे बनिया भाई टेंशन रो होई जेबो फ्री। दुदुपी टिके टिके दुदुपी सकाळु सकाळु दुदुपी खरा बेले दुदुपी पी पी। एपरी बिलुआ रील बनाई पोस्ट कला। बिलुआर ए रील को गोटिए डाहाणी तार मोबाइल रो देखी कहिला, हा 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 अरे ए बिलुआटा भल नाचुचे। अरे ए बिलुआटा को कोटे गोटे देखिला परी लागुचे। अरे हाँ हाँ मने पड़ीगला, एटा तो आम जंगल रो बिलुआटा। ये तो रील बनाई कमाल करदेला। जेहेतु ये भल रील करुचे तेणु मु जाउछे या साथीरे रील बनाइबी ओ मु मध्य भाइराल हेबी। एपरी कही डाहाणी बिलुआ को खोजिबारे लागिला। से खोजी खोजी शेषरे बिलुआ को पाईगला। बिलुआ डाहाणी को हठात तार सामने देखी बहुत जोरे डरी गला ओ भयरे सह कहिला, अरे डाहाणी ए डाहाणी एठारु पळा कहूची। एठारे तोर किछि भी काम नाही। मु तोर किछि भी असुविधा करिनी। तेणु तू मोर किछि असुविधा न करी एठारु पळा कहूची। अबे चुप 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 कहूची।
କହିଲା କହନା ମୋର କିଛି କରିନି। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ ମୁଁ ତୋର କିଛି ବି କରିବିନି। ବାସ୍ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମତେ ତୋର ରିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ତୋର ରିଲ୍ ଦେଖି ମୁଁ ତୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମତେ ମଧ୍ୟ ତୋ ସାଥିରେ ରିଲ୍ ବନାଇବାର ଅଛି ଓ ମୋର ମଧ୍ୟ ଫେମସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ଯଦି ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ରିଲ୍ ବନେଇବାକୁ ରାଜି ହେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିବି, ନହେଲେ ଏଠାରୁ ପଳାଇବି। ଆରେ ମୁଁ ମନା କରିବି କାହିଁକି? ମୁଁ ଏକଥାରେ ପୁରା ରାଜି ଅଛି, କାରଣ ମୋର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପାର୍ଟନର ଦରକାର ଥିଲା। ଯାହା ହେଉ ତୁ ମତେ ମିଳିଗଲୁ, ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରିଲ୍ ବନାଇବା ଓ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ହେବା ଏବଂ ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେବ ତାକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବାଣ୍ଟିକି ନେଇଯିବା। ଏହା ଶୁଣି ଡାହାଣୀ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ବିଲୁଆ। ମୋର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଷ୍ଟାର ହେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମରିଗଲି। ହେଲେ ଏବେ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଯାହା କରିପାରିଲି ନାହିଁ ତାହା ମଲା ପରେ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟାର ହୋଇଯିବି ଏବଂ ମୋର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ ହେବେ। ଏପରି ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଖୁସି ହେଲେ ଓ ତାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ରିଲ୍ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ିଲା ଓ ତାଙ୍କ ରିଲ୍ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ଖାଲି ବିଲୁଆ ଓ ଡାହାଣୀର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଆରେ ଗାଁ ବାଲା, ତମେ ତ ଦେଖିଥିବ ବିଲୁଆ ଓ ଡାହାଣୀର ରିଲ୍। ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ ଅନେକ ରିଲ୍ ଦେଖିଲିଣି, ହେଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରିଲ୍ ଦେଖି ଏତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ଯେ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦରେ କହିହେବନି। ମାନେ ୟାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରିଲ୍ ସବୁଠାରୁ ପୁରା ଅଲଗା ଓ ମଜେଦାର ମଧ୍ୟ। ଆରେ ଭାଇ ତୁ ସତ କହିଲୁ ରେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ରିଲ୍ ବନାଇ ନାଚୁଛନ୍ତି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଓ ଏ ରିଲ୍ କେବଳ ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ମଜା ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ମୋର ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ନ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରିଲ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଷ୍ଟାର ବିଲୁଆ ଓ ଡାହାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଏରିଆର ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଷ୍ଟାର, ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ମୋ ଭ୍ୟୁଅର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ ଦୁଇ ପଦ କହିବ କି? ଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ବ୍ଲଗର ବୟ ବାଦଲକୁ ଦେଖୁଛ, ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରି ପୁରା ଖେଳାଇ ଦିଅ। ଭାଇ ଆମ ପାଖକୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ତେଣୁ ଭାଇଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗ୍ରୋ କରିବାରେ ପୁରା ହେଲ୍ପ କର। ଏପରି ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁଆ ଓ ଡାହାଣୀ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର ହୋଇଗଲା। ଆରେ ବିଲୁ, ଆଜି ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଆମ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଦିନ ଥିଲା ମତେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଡରିବା ସହ ଛେ ଛାକର କରି ଘରୁ ବିଦା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ସମୟ ଯିଏ ବି ମତେ ଦେଖୁଛି ସେ ଡାକି ମୋ ସାଥିରେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛି ଓ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛି। ବିଲୁଆ, ୟା ପଛରେ ତୋର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ଅଛି। ଯଦି ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ନ ଆସିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏସବୁ ଖୁସି ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତତେ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଇରେ ଡାହାଣୀ, ତୁ ସେପରି ଜମା ବି କହନି। ୟା ପଛରେ ମୋର ଯେତିକି ହାତ ଅଛି ତୋର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହାତ ଅଛି। ତୋର ମୋର ଯୋଡ଼ିକୁ ଲୋକେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମତେ ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର ପାଇଛନ୍ତି ସେସବୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଛି। ଆରେ ବିଲୁଆ, ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଆଇଡିଆ ଅଛି। ଯଦି ଆଇଡିଆ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇଗଲା ନା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ଇନକମ କରିବା ସହ ଅଧିକ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବା। ଓ ସେ ଆଇଡିଆ ହେଲା, ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୁଭି କରିବା। ଆମର ତ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍, ତେଣୁ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମର ଅନେକ ଟଙ୍କା ଇନକମ ହେବ। ଆରେ ହଁ ହଁ ଡାହାଣୀ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ
ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ପଛିଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲି ଫିଲ୍ମ କରିବା କଥା। ଯାହା ହେଉ ତୁ କହିଦେଲୁ ଭଲ ହେଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଓ ତାପରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା, ତାପରେ ଯାଇ ଫିଲ୍ମ ହୋଇପାରିବ। ଦୁହେଁ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରହିଲେ। ହେଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସଫଳତା ରମେଶ ସହିପାରୁନଥିଲା। ରମେଶ ହେଉଛି ସିଏ ଯିଏକି ବିଲୁଆକୁ ରିଲ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲା। ସେ ନ ସହିପାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ବିଲୁଆର ମଜା ଉଡ଼ାଇଥିଲା। ହେଲେ ବିଲୁଆର ଏତେ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖି ସେ ଜମା ବି ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଯେମିତି ବି ହେଉ ବିଲୁଆର ଖୁସିକୁ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ କରିବ। ଅରେ ମୁଁ ସେ ବିଲୁଆକୁ ରିଲ୍ ବିଷୟରେ କହି ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଯଦି ସେଦିନ ମୁଁ ରିଲ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ଆଜି ଏପରି ଭାଇରାଲ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଉ କିଛି ଗୋଟେ କରି ତାର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର କମାଇବା ସହ ତାକୁ ତାର ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ହଁ ମିଳିଗଲା ଆଇଡ଼ିଆ। ମୁଁ ଯଦି ସେ ବିଲୁଆ ଓ ଡାହାଣୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇ ଦିଏ ତାହେଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ। ସେ ଅଲଗା ହେଲେ ପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବନା କମିବ। ଭିଡ଼ିଓ ବନା କମିବ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ସେ ଏପରି କହି ବିଲୁଆ ରହୁଥିବା ଜାଗାକୁ ଗଲା ଓ ଦେଖିଲା ବିଲୁଆ କିଛି ଦୂରରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ବିଲୁଆକୁ ନ ଦେଖିଲା ପରି ନିଆଁ ଲଗା କଥା ମୋବାଇଲରେ ତାର ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା। ଆରେ ଦିନେଶ, କ'ଣ ହେଲା ରେ ଏ ଯୁଗ? ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ତୁ ଯାହା ପାଇଁ କରିବୁ ସେ ଦିନେ ତୋର ଶତ୍ରୁ ହେବ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଲୁଆ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲା ଓ ତାର ସାହାରା ନେଇ ଡାହାଣୀ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ହେଲେ ଏବେ ଡାହାଣୀ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି କହୁଛି କ'ଣ ନା ତା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବିଲୁଆର ୟା ପଛରେ ଜମା ବି ହାତ ନାହିଁ। ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ବିଲୁଆ ଆଜି ଯଦି ଖୁସିରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେସବୁ କେବଳ ତା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ, ମାନେ ଡାହାଣୀ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। କି ଯୁଗ ହେଲାରେ ଭାଇ, ଠିକ୍ ଏପରି ସାଙ୍ଗକୁ। ଏ ଡାହାଣୀ ଜାତି ଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ। ଏମାନେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଧୋକେବାଜ। ବିଚରା ବିଲୁଆଟା ପୁରା ଫସିଗଲା। ଏସବୁ କଥା ବିଲୁଆ ଶୁଣି ପୁରା ରାଗିଗଲା। କାରଣ ଯେଉଁ ଡାହାଣୀକୁ ସେ ତା ସାଥିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା ସେ ପୁଣି ଆଜି ତା ନାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲା। ତେଣୁ ସେ ରାଗରେ କହିଲା, ଆରେ ଡାହାଣୀ, ତାହେଲେ ଶେଷରେ ମତେ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। କାଲି ମୋ ସାମ୍ନାରେ କହୁଥିଲା ସେ ଯାହା ବି କିଛି ହୋଇଛି ସେ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ହୋଇଛି ବୋଲି। ହେଲେ ଏବେ ବାହାରେ ଯାଇ ମୋ ନାଁରେ ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହୁଛି। ଏସବୁ ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ତଳ ମାଟି ଖସି ଯାଉଛି। ମୋ ସାଥିରେ ସର୍ବଦା ଏପରି ଧୋକା ହେଉଛି। ଆଜି ସେ ଡାହାଣୀ ଖାଲି ଆସୁ। ଆଜି ତାର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ। ଆଜିଠାରୁ ତାର ମୋର ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଯିବୁ। ଏବେଠାରୁ ଏକଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବି ଓ ଦେଖାଇଦେବି ବିନା ତାର ସାହାରାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ବିଲୁଆ ରାଗିକି ରହିଲା ଓ ଏ ପାଖରେ ରମେଶ ବିଲୁଆକୁ ଯେମିତି ଦେଖେଇକି କହିଥିଲା ଠିକ୍ ସେପରି ଡାହାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇକି କହିଲା। ଏସବୁ ଶୁଣି ଡାହାଣୀ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା ଓ ରାଗରେ କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ବିଲୁଆ, ଶେଷରେ ତୁ ମତେ ଏପରି କହିପାରିଲୁ? ମାନୁଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଓ ଏହା ମାନେ ଏହା ନୁହଁ କି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପଛରେ ତୋର ସବୁ ହାତ ଅଛି। ମୋର ଜମା ବି ହାତ ନାହିଁ ବୋଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥାଏ ତୋର ଯେତିକି ଅବଦାନ ଅଛି ମୋର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅବଦାନ ଅଛି। ହେଲେ ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ମିଛ କଥା କହି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଉଛୁ ତାହା ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ତୋ ସାଥିରେ କାଟିଦେବି। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରମେଶ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଓ କହିଲା, ଲାଗୁଛି ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଏପରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇ ଅଲଗା କରିଦେବି ଓ ତାପରେ ଦେଖିବି କେମିତି ଏ ଦୁଇଟା ଏକାଠି ହୋଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ହୋଇଗଲା ତୁମର ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଓ ବହୁତ ଦେଖିଦେଲି ତୁମର ଖୁସି। ଏବେ ଖାଲି ବାସ୍ ତୁମର ଦୁଃଖ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତୁମ ଦୁଃଖ ଦେଖିବା ପରେ ଯାଇ
ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ହଉ ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଦେଖିବି। ଓ ହଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଦେବି ଓ ତାକୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଖାଲି ଭ୍ୟୁ ହିଁ ଭ୍ୟୁ ଆସିବ। ସେ ଏପରି କହି ବିଲୁଆ ଓ ଡାହାଣୀ ଝଗଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ଏବଂ ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଯାହା ଭାବିକି ଆସିଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଆ ହେଲାନି, ବରଂ ତାର ଓଲଟା ହେଲା। ସେ ଭାବିଥିଲା ଡାହାଣୀ ଓ ବିଲୁଆ ତା କଥାରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବେ ବୋଲି, ହେଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଝଗଡ଼ା ନ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଖୁସିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ରମେଶ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି। ରମେଶକୁ ଦେଖି ଡାହାଣୀ କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ତୁ ଏପରି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇ ଦେବୁ ବୋଲି? ଆରେ ତୁ ଆମକୁ ଫସାଉନଥିଲୁ, ବରଂ ଆମେ ତତେ ଫସାଉଥିଲୁ। ଆରେ ମୋର ବିଲୁଆ ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି। ସେ କେବେ ବି ମୋ ବିଷୟରେ ଭୁଲ କଥା କହିନଥିବ ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା ଅଛି। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ଏପରି ମିଛ କଥା କହି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇବୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ନେବୁ? ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତୋର ଏହି ମୂର୍ଖାମି ପାଇଁ ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହି ରମେଶକୁ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମରିକି ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ତା ପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଆବେ ସାଙ୍ଗ, ଇଏ କ'ଣ ବେ? ଏ ସଞ୍ଜୟଟାକୁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କିଏ ମାରିଲା ରେ? ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ, ୟା ଛାତିରୁ କିଏ ହାର୍ଟକୁ କାଢ଼ିକି ନେଇଯାଇଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଟା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକର କାମ ନୁହଁ। ନିଶ୍ଚିତ ୟା ପଛରେ କୌଣସି କିଡନୀ ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ହାତ ଅଛି, ଯିଏକି ୟାର ହାର୍ଟକୁ କାଢ଼ି ନେଇ ଏଠାରେ ୟାକୁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଅରେ ରବି, ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ ରେ, ମୋତେ ବି ଠିକ୍ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ୟା ପଛରେ କୌଣସି କିଡନୀ ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ହାତ ଅଛି। ଏ କାମ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏପରି ନୃଶଂସ ଭାବେ ମାରିନଥାନ୍ତେ। ଏସବୁ କୌଣସି କିଡନୀ ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ହୋଇଥିବ। ଆରେ ତମ ଦୁଇଟାକୁ ସିନା ଏପରି ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ମୋତେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି କିଛି ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ଓ ସେଇଟା ହେଲା, ଏ କାମ କୌଣସି ମଣିଷ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ ସବୁକୁ ଏଠାରେ କାହିଁକି ପକାଇଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ଏସବୁ କାମ କୌଣସି ଡାହାଣୀର ହୋଇନଥିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସାବଧାନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ କାଲିଠାରୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଆବେ ମେଣ୍ଟାଲ, ତୁ ଶେଷରେ ଥିଲୁ ନା? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ଏପରି କହିବୁ ବୋଲି। କହିଲା କ'ଣ ନା ଡାହାଣୀର ଏ କାମ। ହୋଇରେ, ଏପରି ଯୁଗରେ ତୁ ଜେଜେବାପାଙ୍କ କାହାଣୀ କହୁଛୁ। ତତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଏପରି ଭ୍ରମ ଧାରଣାକୁ ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ି ଚାଲ ଆମେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ଏ ବିଷୟରେ କେସ୍ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଏ କିଡନୀ ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବେ। ଏହା ଶୁଣି ଅକ୍ଷୟ ବହୁତ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା ଓ ରାଗରେ ସେଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ମରିକି ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହୁଥାଏ, ଆରେ ବା, ଏ ଗାଈର ହାର୍ଟକୁ ଖାଇ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। କାଲି ସେ ମଣିଷର ହାର୍ଟ ଖାଇଥିଲେ ଓ ଆଜି ଏ ଗାଈର ଖାଇଲି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଖାଲି ମଣିଷଙ୍କର ହାର୍ଟ ଖାଏ ତାହେଲେ ଲୋକେ ସତର୍କ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ମୋ ସାଥିରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି ମୁଁ ଏପରି ମଣିଷ ଓ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ଖାଇବି ତାହେଲେ କାହାର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ହେବନି। ହଉ,
एबे बहुत होईगला प्लान। एबे मते एठारू शीघ्र जीवाकू पड़िबो, नहले जदि किए मते एपरी एठी देखि दिए ना ताहले बहुत बड़ असुविधा होई जिवो। एपरी कही डाहाणी सेठारू अदृश्य होईगला। एहा देखि से बहुत जोरे डरीगला ओ तापरे से कहिला, अरे बाप रे बाप, एते भयंकर डाहाणी मु तो मो जीवन रे केबे भी देखि नथिली। एटा एते भयंकर ओ चालाक जिए कि मनीष ओ जीव जंतु को खाऊची। मु जहा भी अनुमान या विषय करिथिली ये तो ताठारू अधिक भयंकर बाहरिला। तेणु मते ए विषय किछि करिबाकू पड़िबो, नहले मनीष मानक सह जीव जंतु मध्य बहुत असुविधारे पड़िबे। से एतिकी कहिछि कि नहीं, हठात तार नजर पड़िला गाई पाखकू ओ से देखिला गाईर मालिक गाई पाखरे छिड़ा होई कहूଥାଏ, अरे ये कौन होईगला रे, मो गाई को गोटे डाहाणी मारिकी खाईगला। एबे मु कौन करिबी ओ किपरि से डाहाणी साथी लड़िबी, कारण ए डाहाणी बहुत शक्तिशाली। आज मोर गोटे गाई को मारिछि, जना नहीं आउ केतोटी गाई को मारिबो। जदि डाहाणी एपरी मोर सबु गाई को मारी दिए ना ताहले मु पूरा कांगाली होई जिबी। हे प्रभु, एपरी परिस्थिति रे तुम्हें ही मोर साहा भरोसा। एसबु दृश्य अक्षय देखुथिला। एहा देखि से कहिला, अरे जा हेउ, मो छड़ा आउ जणे मध्य ए डाहाणी को देखिछि। एबे से डाहाणी साथी रे लड़िबा पाई मते गोटिए साथी मिलिगला। मु ए लोक साथी रे मिसी गोटिए प्लान बनाइबी जहा द्वारा से डाहाणी की मारी पारिबी। एपरी कही अक्षय से लोक पाखकू गला ओ सेठारे पहुंचबा परे कहिला, अरे ए भाई, भल हैला तुमे मध्य मो परी ए डाहाणीर प्रकृत रूप को देखिलो। एबे ए डाहाणी साथी रे आमे मिसिकी लड़िबा, जहा द्वारा मनीष बंचिबा सह तो गाई मध्य बंची पारिबे। कौन कहूच भाई, मो साथ देब ना देबनी? अरे भाई, जदि मु तुम साथी रे से डाहाणी संगे न लड़े ताहले डाहाणी मो गाई को मारिबा सह मते मध्य मारिदेब। एपरी बिना लड़ी मरिबा सह लड़ीकी मरिबा भल। तेणु कुह भाई कौन करिबा ओ किपरि से डाहाणी साथी रे लड़ी ताकू मारिबा। एहा सुनी अक्षय बहुत खुशी होईगला ओ मने मने भाबिला कौन करिबो ओ किपरि से डाहाणी संगे लड़िबो। से एपरी भाबुथिबा बेले तार मने पड़ीगला बिलुआ कथा कि बिलुआ जंगलर सबुठारू चालाक प्राणी ओ से तार बुद्धि माध्यम रे अनेक थर ए जंगलर जीवजंतु को बंचाइछि। तेणु बिलुआ साहाय्य रे केवल डाहाणी को मरा जाई पारिबो। एपरी भाबी से कहिला, अरे ए भाई, एपरी परिस्थिति रे केवल आमको बिलुआ साहाय्य करि पारिबो। तार साहाय्य रे आमे ए डाहाणी को हराई पारिबा। तेणु आमको प्रथमे बिलुआ को खोजिबा को पड़िबो। जदि आमे बिलुआ को पाइगले ना ताहले आमे डाहाणी को सहजरे मारी पारिबा। अरे एई गोटिए कथा, बिलुआर मोर अहिनकूल संपर्क। माने से जेबे भी मो गाई को खाइबा पाई आसे मु ताकू सेतबेले गोड़ाए। तेणु मु जानिछि से केउठारे रहुछि। तेणु मो साथी रे चलो, मु नहीं से बिलुआ पाखरे पहुंचाई देबी। से एपरी कही अक्षय को बिलुआ पाखकू नेबारे लागिला ओ सेठारे पहुंचबा परे बिलुआ टिके डरी डरी कहिला, अरे ए भाई, मु तो तुम गाई को खाइबा छाड़ी देइछि, हेले तथापि तमे एठाको कोन पाई आसिछ? एठारे तुमरो की काम? अरे भाई, बहुत दिनरु तोर मोर अहिनकूल संपर्क थिला, जहा द्वारा आमे दुहे सर्वदा झगड़ा लागुंती। तू मो गाई को खाइबा पाई चेष्टा करू, मु मो गाई को बंचेबा पाई तते मारिबा पाई चेष्टा करे। हेले आज तू जदि साहाय्यर हाथ न बढ़ाऊ ताहले तू मरिबा सह ए मनीष जाति मध्य मरिबो ओ ए जंगल मध्य ध्वंस होई जिवो। अरे कौन होइछि? कौन कथा? ओ कौन पाई आम जंगल नष्ट हेबा सह मोर मध्य मृत्यु होई जिवो? कौन होइछि? सब कथा गोटे गोटे करी खोले के कुह। ओ या छोड़ा मु तोर की साहाय्य करि पारे कह।
अरे ए बिलुआ ए जंगल रे गोटे भयंकर डाहाणी बुलुची जे कि मनीषंकर हार्ट खाइबा सह जीवजंतुंकर हार्ट खाउची। तू तो ए जंगल रे सबुठारु बुद्धिया प्राणी एवं तू बहुत थर ए जंगल को अनेक विपदरु बंचाइछु। एबे तू ही किछि साहाय्य कर ओ से डाहाणी को केमिति मारिबा कह। अरे तो कथारु मु जहा जानि पारुची से डाहाणी कोनोसी साधारण डाहाणी होई नथिबो, निश्चित बहुत भयंकर डाहाणी होइथिबो ओ ता साथिरे लड़िले मो जीवन मध्य पळाई पारे। तेणु मु काहे के खाली खाली मो जीवन को एपरि शेष करि देबी। एथिरे मते किछि भी मिलिबो नाही, ओलटा मोर जीवन पळाइबो। अरे ए बिलुआ तू जदि ए डाहाणी को मारिबा पाई आमरो साहाय्य करू किंबा ए डाहाणी को मारी देऊ ताले तू जहा भी कहबू सेई आमु आनिकी देबी। कह कौन दरकार, टंका पैसा खाद्य ना घर, तू जहा भी कहबू मु तते आनिकी देबी। तू बास थरे खाली आमर टिके साहाय्य करी दे। एसबु दृश्य देखी बिलुआ जानी पारिला निश्चित ए जंगल को किछि गोटिए बड़ विपद आसुची। तेणु से मने मने भाबिला निश्चित ए डाहाणी को मारिबा पाई चेष्टा करिबो। एपरि भाबी से कहिला, अरे भाई मु निश्चित से डाहाणी को मारिबा पाई चेष्टा करिबी। ओ यहा बदଳରେ मते गोटे मास खाद्य आनी मो घर पाखरे देबाको पड़िबो, जेउथिरे खाली मांस थिबा दरकार। कोन कहउछो भाई, ए कथारे राजी ना राजी नुहो? अरे हाँ बिलुआ, हाँ हाँ मु तो कथारे पूरा राजी। बास तू थरे खाली से डाहाणी को मारी ए जंगल को बंचेबा सह मनीष मानन को बंचाई दे। बिलुआ बास तो पाखरे मोर एतिकी अनुरोध। एक थारे बिलुआ राजी होई गला एवं ता परदिन सकाळ हेबा परे डाहाणी गाई को खाइथिबा जगारे प्लान अनुसार तीन जण गोटे जगार लुचिकी रहिले एवं डाहाणीर अपेक्षा कले। किछि समय अपेक्षा करिबा परे देखिले केही भी आसु नाहंती। एहा देखि बिलुआ कहिला, अरे भाई कुआडे गला से डाहाणी? काई एते पर्यंत तो आसु नहीं? सतरे तमे दुईटा डाहाणी को देखिछो ना मत पी मो साथिरे अभिनय करिबा को पळाई आसीछो? ओ मु तुम कथारे पड़ी सकाळु किछि न खाई न पी एठा को पळाई आसीछि। अरे ए बिलुआ आमे सत्य कथा कहूची रे, आमे से डाहाणी को देखिचु। आमे काहे कि तते मिछ कथा कहिबू? आउ रहिला मद पीबा कथा, सत्य कहूची आमे दुई जण मद पीउना। एते समय हेबो आमे अपेक्षा कलेनी, आउ अल्प समय अपेक्षा कर, देखिबू निश्चित से डाहाणी आसीबो ओ तापरे से डाहाणी को देखिबू। एक थारे बिलुआ राजी होई गला एवं अपेक्षा करिबारे लागिला। अपेक्षा करी करी 3 घंटा बीती गला, हेले एपर्यंत भी से डाहाणीर देखा दर्शन न थाए। एहा देखि बिलुआ टिके रागरे कहिला, अरे भाई मते तो पूरा विश्वास होई गला कि तुमे दुईटा सतरे मद पीथिलो बोली। काई कोठी हेले भी डाहाणी देखिबा को पाइली नाही। मते तो पूरा विश्वास होई गला जे तुमे दुईटा डाहाणी को देखिना, बरं कोनोसी गछ वृक्ष को देखि दैछो बोधे। बिलुआ एतिकी कहिछि कि नाही, हठात तार नजर पड़िला डाहाणीटी उड़ीकी गला। यह देखि बिलुआ बहुत जोरे डरी गला, कारण से ता जीवन रे प्रथम थर एपरी भयंकर डाहाणी देखिला। यह देखि से कहिला, अरे बाप रे बाप, एटा तो एते बड़ भयंकर डाहाणीटा। ये बड़ी डाहाणी मु काई मो जीवन रे देखि नथिली। ए डाहाणी को देखि मो पाद तळु माटी खसी पडुची। तेणु ए डाहाणी संगे बहुत सतर्क होई लड़िबा को पड़िबो, नहले ए डाहाणी मते मारिबा सह तम दुईटा को मध्य मारी देबो। से एपरी कही कौन करिहेबो ओ कौन नाही से सब कथा गोटी गोटी करी ए दुई जन को बुझाई की कहिला। एवं ता परदिन सकाळ हेबा परे बिलुआ गोटिए गाई को डाहाणी जीवा बाटरे रखिदेई लुचिकी रहिला एवं किछि समय बीतिबा परे डाहाणी सेई बाटे देई गला बेले से गाई को देखि रही गला। एहा देखि बिलुआ सेठारे पहुंची गला
ଓ ଡାହାଣୀ ଗାଈକୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଡାହାଣୀ ରହିଯା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏଇ ଗାଈ ରଖିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଓ ତୋ ସାଥିରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଓ ସେଇଟା ହେଲା, ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମଣିଷ ହେଉ କିମ୍ବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ତୁ ତାର ହାର୍ଟକୁ ଖାଇବୁ ଓ ତାପରେ ମୁଁ ତାର ମାଂସକୁ ଖାଇବି। କହ, ଏ କଥାରେ ରାଜି ନା ରାଜି ନୁହଁ? ତୁ ବାସ୍ ଖାଲି ଘରେ ବସିବୁ ଓ ବାକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଡାହାଣୀ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ବା, ଏଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଫରଟା ମତେ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଘରେ ବସି ରହିବି ଓ ଏ ବିଲୁଆ ମୋ ପାଇଁ ଶିକାର ନେଇକି ଆସିବ ଓ ଏହା ବଦଳରେ ମୁଁ ଫୋପାଡୁଥିବା ମାଂସକୁ ସେ ଖାଇବ। ଏଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଫରଟା, ତେଣୁ ୟାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିହେବ ନାହିଁ। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ, ମୁଁ ତୋ କଥାରେ ପୁରା ରାଜି। ବାସ୍ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ମତେ ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେମିତି ଶିକାର ଆଣିକି ଦେବୁ। ଯଦି ମୋ ଶିକାର ପହଞ୍ଚିବାରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଡେରି ହୁଏ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖିଥା, ମୁଁ ତତେ ଆଗେ ମାରିକି ଖାଇବି। ବିଲୁଆ ଡାହାଣୀକୁ ଏପରି କଥାରେ ଭୁଲାଇକି ରଖୁଥିବା ବେଳେ ସେ ପାଖରୁ ଅକ୍ଷୟ ଡାହାଣୀ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡାହାଣୀଟି ସେଇଠାରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ହଇରେ ମୂର୍ଖ ଡାହାଣୀ, ତୁ ଭାବିଛୁ ବହୁତ ଚାଲାକ ନାଇଁ? ଭାବିଲୁ ବସିକି ଖାଇବୁ ଓ ମୁଁ ତତେ ଶିକାର ନେଇ ଦେବି ବୋଲି। ମୁଁ କଣ ଏତେ ମୂର୍ଖ ନା ମୋ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମାରି ତୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ଏବେ ଦେଖ, ତୋ ପାପର ଫଳ କେବଳ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା। ଏବେ ମର ତୁ। ବିଲୁଆ ଏପରି ତାର ବୁଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଠାରେ ଡାହାଣୀକୁ ମାରିଦେଲା।